하나님, 우리 위해 베푸신 것 있습니다. 예배입니다. 예배는 회복의 방법입니다. 그리고 하나님과 만나는 길입니다. 그 예배에 여러분을 초대합니다. 사도신경으로 신앙 고백합니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주신 것과 몸이 다시 산 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 보여지는 예배가 아닌 보여지는
123편입니다. 함께 교독합니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 아멘. 다 함께 중보기도 하겠습니다. 아침 회사에 좀 일찍 가면 커피를 내리는 것이 거의 루틴이 되었습니다. 커피의 양도, 또 물의 양도, 물의 온도도, 또 커피를 내리는 속도도, 방식도, 또 커피를 얼마나 갈 건지. 그런데 정말 어쩌다가 맛있는 커피가 내려질 때가 있습니다. 그런 커피 마시면 커피 줄어드는 게 아까워서 아껴 마십니다. 그리고 마지막 한 방울까지 컵을 기울여서 입에 털어 넣습니다. 그런데 그런 커피는 마지막에 커피컵에 말라붙어 있는 커피의 향도 참 좋습니다. 그래서 계속 그걸 버리지 않고 계속 향을 맡기도 합니다. 가끔은 생각합니다. 많이 부족한 삶이지만 내 삶도 이랬으면 좋겠다. 마지막 한 방울까지 맛이 있었으면 좋겠다. 마지막 한 방울까지도 완전히 말라 비틀어진 인생이어도 그 향기가, 삶의 향기가 마지막까지 이랬으면 좋겠다. 어떻게 이런 삶을 살 수 있을까? 성경은 말씀하십니다. 오직 사랑 안에서 참되는 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라. 그는 머리니 곧 그리스도라. 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 입음으로 연락하고 상합하여 각 지체의 분량들을 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 에베소서 4장 15, 16절입니다. 우리 말씀 가지고 예수 그리스도를 묵상하며 그분의 분량에 이르는 때까지 growing up, 자라는 사람들, 그런 교회 되기 원합니다. 다 같이 기도하겠습니다. 하나님, 커피에 하나도 맛도 좋고 향도 좋으면 하나님 그 컵에 말라붙어 있는 그 향까지도 버리기 아까워 씻어내기 싫어서 하루 종일 놔두고 빈 컵으로 향을 맡습니다. 하나님, 제 안에 그런 인생, 그런 삶 되기 원합니다. 하나님, 그러기 위해 내가 그리스도의 분량에 이르기까지 자라 하나님 노력하며 사는 자, 하나님 서로 연락하고 상합하며 지체 분량들을 역사하고 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우는 사람, 하나님 그런 인생 살기 원합니다. 우리 교회 하나님 그런 교회 되게 하여 주옵소서. 그리스도의 분량에까지 이르는 자, 그런 교회 되기 원합니다. 이어서 기도합니다. 동남아시아 5개국 선교사님 위해서 다 같이 기도하겠습니다. 하나님, 그리스도의 분량에 이르는 하나님 그러기 위해 그 땅 가셔서 지금도 계십니다. 그리스도의 삶 따라 하나님 그리스도의 향기 내며 살고 계십니다. 하나님, 선교사님들을 통해 그리스도의 분량에 이르기까지 노력하는 사람들이 세워지게 하시고 그분들의 삶을 통해 그리스도의 향기가 전해지는 땅들 되게 하시며 그렇게 세워진 분들이 또 다른 사람들이 그렇게 세우는 땅 되게 하여 주옵소서. 그래서 필요한 것들 채우시고 부어주십시오. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Good morning,
Sunday School students. How many of you guys like apples? Apples are great food because you can do so many different things with them. You can make applesauce, you can make candy apples, you can make apple pies and apple cakes. You can use them in salads and with fruits and vegetables. You can make apple juice and apple cider to drink. Or you can simply pick up an apple and eat it by itself. Have you ever accidentally eaten an apple seed? They're usually stuck in the core of the apple and it's not easy to get to, but sometimes it happens, doesn't it? Well, here's something you might not know. Apple seeds are poisonous. Each apple seed has a little tiny bit of poison in it. It's not near enough to hurt you. You have to eat lots of apple seeds to even begin to feel sick, but it's still in there. You know, sometimes in life we encounter hard times, bad things happen, we get sick, we struggle, but just like the apple seed, God promises never to give us more than we can handle. If you accidentally swallow an apple seed, it's not going to hurt you because it's no more poison than your body can handle. And when hard times come, God promises He will help you through them because He won't give you any more than you can handle. Before He was crucified, Jesus said to His disciples, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. John 16:33. Let's take a moment to thank God for that promise. Let it shine, let it shine, let it shine. Okay, let us pray, everybody. Father God, you are awesome. Thank you so much for your promise. Thank you for promising us that you will never give us more than we can handle. Help us to trust in you every single day. We love you so much, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, everyone, have a great week. Bye. One, two, three. 둥근 해가 뜨면 제일 먼저 기분 좋은 상상을 하지. 하나 둘 셋 자리에 일어나 하마처럼 입을 쫙 하품을 한번 하고 두 눈을 크게 뜨고 번쩍 기지개를 한번 쭉 펴고 즐거운 상상을 맘껏 즐겨 잊지 말고 happy happy things. 상쾌한 바람이 부는 아침에 한껏 여유 부릴 때 유난히 양색이 좋아 뭘 입어도 다 잘 어울리고 다 예뻐 보일 때 좋아하는 노래를 들으며 걸어갈 때 시간 맞춰 버스를 탈 때 유난히 사람이 많은 출근길 딱 내 앞에서 자리 났을 때 예상대로 일이 술술 풀려갈 때 이제부터 모든 내 멋대로 막을 때 아주 맛있는 걸 먹었을 때 세상에 나 힘도 안 줬는데 쾌변 보너스 휴가 떠날 때 사랑하는 그대도 함께 모두 상상만 해도 정말 기분 좋아 잊지 말고 happy happy things. 찬양 높이 계신 주께 우리 맘을 열어 높여 모든 영광 돌리세. 주 사랑하는 자 다 주께 나와 높이세. 주를 내 영원해.
하시지요? 우리 박수로 축하하고 또 격려했으면 합니다. 참 크게 수고하셨고 또 다음 학기도 기대합니다. 우리 자분과 인사하시고 또한 온라인 예배 드리시는 분 가족과 함께 또 함께 하시는 분과 함께 인사했으면 좋겠습니다. 좋은 줄입니다. 말씀 함께 봅니다. 다니엘 3장 25절 말씀입니다. 다니엘서 3장 25절입니다. 함께 읽지요. 시작. 왕이 또 말하여 가로되 내가 보니 결박되지 아니한 네 사람이 불 가운데로 다니는데 상하지도 아니하였고 그 넷째 모양은 신들의 아들과 같도다 하고. 참 놀라운 말씀입니다. 또한 사건의 기록입니다. 사드락, 메삭, 아벳느고라는 사람들이 있었습니다. 역사에 기록된 아주 오래된 시대의 사람들입니다. 그들은 이 이름보다 다니엘의 절친으로 더 유명합니다. 또한 다니엘과 어느 때든 뜻을 같이 했던 동지로도 알려져 있습니다. 헌데 이들이 큰 위기에 처합니다. 다 기록할 수는 없으나 다니엘서 3장 몇 군데를 함께 볼 텐데 15절에 보면 야 어떤 신이 내 손에서 이들을 건질 거야? 정말 오만하고 방자한 말을 했던 신도 무시했던 왕이 신상을 세웁니다. 아마 금으로 만든 상 아니었나 싶습니다. 자기를 그렇게 형상화한 것 같습니다. 그리고 그 신상에 절하라 그랬습니다. 안 하면 죽일 거야 라고 법을 제정합니다. 참 옛날 왕은 그런 권력이 있었어요. 말도 안 되는데 죽일 수 있잖아요. 헌데 그냥 죽게 하지 않고 화형을 시킨다 그랬습니다. 가장 극형에 속하는 사형 방법이었습니다. 조금만 손에 대도 저희는 그것 때문에 며칠 아픈 건데 화형 생각만 해도 생각하고 싶지 않은 끔찍한 극형입니다. 헌데 바로 이때 이 세 친구 왕명을 거부합니다. 죽겠다는 거지요. 뿐만 아니라 한 번 더 왕이 친절을 베푸는데 야 살려줄 테니까 절만해 라고 요식행위를 요구하는 것도 거절합니다. 안 해라고요. 정말 쉽지 않은 결정이고 결단이었을 겁니다. 뭐 쉬웠겠습니까? 마음 편안하게 아주 평안한 가운데 안 해 라고 했겠습니까? 우리는 꼭 그렇지 않지만 이익을 위해서라면 불법도 불의도 고민할 때가 있습니다. 심지어 악한 영의 제안인 것 같은데 분별이 되는데도 그냥 따를 때가 있습니다. 이득을 보려고 하나님의 뜻을 외면할 때도 있습니다. 우리가 하나님 말씀 그리고 그 말씀대로 살지 않으면 하나님의 말씀은 문자로 글자로만 남는 겁니다. 아무 의미 없지요. 이참에 좀 유치한 질문 한번 해보고 싶습니다. 여러분 신앙을 지키는 일, 예배하는 일, 기도하는 일, 말씀 보는 일과 목숨과 바꾸자면 바꾸시겠습니까? 한번 옆 사람 보고 바꿀 거야 라고 한번 눈으로 물어보시지요. 바꾸시겠습니까? 뭐 하루에 성경 한 장 읽는 것도 잘 안 되고 안 하는데 뭐 목숨까지 걸 거 있겠습니까? 그런데 그런 시대가 있었습니다. 그리고 지금도 그런 곳이 있습니다. 기도 한번 하려면 성경 한 구절 보려면 목숨 걸어야 되는 시대가 있었고 또한 그러한 장소들이 있습니다. 멀리 갈 것 없이 반토막 난 우리
민족의 위쪽에 있는 사람들, 목숨 걸고 예수님 믿는 기독교인으로 사는 사람들도 있습니다. 그래서 죽기도 하고요. 유치한 질문 같으나 그들에게는 실제 질문이 됩니다. 우리는 누가 말씀 본다 기도한다고 방해하거나, 방해는 좀 할 수 있지요. 핍박하는 경우는 없습니다. 여러분 가족 중 주변 사람 중 여러분들이 예배 드린다고 핍박하는 사람들이 있습니까? 그 예배는 왜 해? 말씀은 왜 봐? 라고 면박 주는 사람 있습니까? 없지요. 그래, 참 우리에게는 유치한 질문 되지만 해보고 싶었습니다. 신앙하기 위해 포기하는 것 있습니까? 신앙 지키기 위해 뭔가를 대가로 지불하는 경우 있냐는 거지요. 이들 그랬습니다. 굉장한 걸 지불하기로 작정했습니다. 다니엘서 3장 16절 17절에 보면 야, 내가 너 살려줄 테니까 한 번 더 절해 라는 왕의 제안에 대꾸도 하지 않습니다. 그리고 단호하게 거절합니다. 단번에 거절합니다. 고민하지 않습니다. 참 굉장한 사람들이에요. 한 번쯤은 고민해보고 의논해 볼 텐데 그거 없었어요. 야, 잠깐 우리 모여봐. 그래도 좀 살아야 되지 않니? 살고 나서 뭔가 할 수 있지 않겠어? 이렇게 서로 이야기를 주고받을 수도 있을 텐데 그거 없었습니다. 잠깐만 시간 주세요도 없었습니다. 왕이여 고맙습니다. 참 그 제안 마음에 와닿네요. 힘이 되네요. 그런데 그런 말도 없었습니다. Nope. 답도 하지 않았습니다. 그리고 그들에게 답한 건 18절. 내가 불타 죽어도, 아니 우리가 불타 죽어도, 고통스럽게 죽어도 신앙 포기는 않겠습니다 라고 답합니다. 여러분, 사실 이들의 이름이 사드락, 메삭, 아벳느고가 아니었습니다. 이들의 본명이 있었습니다. 원래 이스라엘 사람들로 이스라엘의 이름이 있었습니다. 들어보신 적 있는지 모르지만 워낙 사드락, 메삭, 아벳느고가 유명한 이름이라 아마 굉장히 생소한 이름이 될 수도 있을 겁니다. 하나냐, 미사엘, 아사랴라는 이름입니다. 이 모두 하나님과 관계된 이름입니다. 하나님의 군대, 하나님의 사람, 하나님과 함께하는 이런 뜻들을 가진 이름들인데 이 이름을 포로로 잡아온 왕이 바꿔준 겁니다. 사드락, 메삭, 아벳느고, 하나냐, 미사엘, 아사랴와 같은 뜻인데 힘만 바뀐 이름이에요. 왜 이렇게 똑같이 해? 그런데 힘만 받고 하나님을 위하여 살던 사람이었다면 내 신을 위해 사는 사람, 말씀대로 사는 사람이었다면 세상의 원칙대로 사는 사람, 정의를 위해 뭔가를 포기하는 삶을 살았다면 이제는 불법도 행하는 사람으로 바뀌면 돼. 행동에 살아. 그런데 힘만 바꿔. 그래서 바꿔준 이름입니다. 그리고 우리는 사실은 사드락, 메삭, 아벳느고를 더 말하는데 그건 사실은 이들의 이름이 아닙니다. 이들의 이름 삼되었으면 하고 붙여준 왕의 의도가 깊이 서려 있는 이름이었습니다. 그런데 이런 생각이 들었습니다. 왕이 이들의 이름은 바꿀 수 있었으나 이들의 신앙은 바꾸지 못했다는 생각 말입니다. 악한 영이 아무리 시도해 와도, 아무리 바꾸려 해도 내가 안 바뀌면 돼요. 핑계하지 마십시오. 악한 영이 그랬어요. 주변이 그래요. 상황이 그래요. 왜 이건 이렇습니까? 왜 저건 저렇습니까? 그건 핑계입니다. 상황이 정말 여러분들을 그렇게 만듭니까? 아니요. 그런 경우 정말 극히 드뭅니다. 애들이 공부 안 하는, 못하는 이유 만 가지도 돼요. 그런데 그 공부의 책임은 아이들에게 있는 것처럼 신앙도 마찬가지입니다. 아무리 세상 핑계대고 악한 영 핑계대도 지키는 그 사람이 지키면 지켜지는 겁니다. 지키지 않기에 지켜지지 않는 겁니다. 이들
이름은 바뀌었으나 신앙은 바뀌지 않았습니다. 그 결과 이들에게 사형이 선고됩니다. 더군다나 그들에겐 괘씸죄가 적용됩니다. 간혹 유튜브에서 이렇게 판사들이 나와서 누군가를 이렇게 재판할 때 이 괘씸죄를 적용해 더 선고하는 경우 있더라고요. 그게 판사의 힘과 능력이지요. 왕도 똑같았습니다. 그냥 죽이지 않았습니다. 19절에 보면 불타 죽을 그러한 풀무라는 그러한 풀을 7배나 더 뜨겁게 하라 합니다. 그리고 21절 거기에 던져 넣습니다. 얼마나 뜨거웠는지 그들을 데리고 거기에 던져 넣으려고 갔던 사람이 근처에서 타 죽었어요. 그러니까 평소보다 7배니까 어마어마한 불을 낸 겁니다. 7배나 더한 불에 그들은 던져졌습니다. 그런데 던져졌습니다가 끝이 아니야. 던져졌는데가 끝입니다. 그리고 이것은 이들의 시작이었습니다. 놀라운 일이 벌어집니다. 이들이 죽지 않은 겁니다. 여러분 하나도 안 놀라시지요? 불에 들어갔는데 안 죽었다니까요. 근처에 함께한 사람이 타 죽었는데 안 죽었다니까요. 이게 성경의 이야기고 진짜 있었던 이야기인데 옛날 이야기니까 눈으로 안 보이니까 그냥 지나가지요. 여러 번 들으니까 그런가 보다 하지요. 여러분 죽지 않았다니까요. 27절 말씀 보면 머리털도 그을리지 않았다라고 표현됐고 심지어 불탄 냄새조차 안 났다 그랬습니다. 이들 세 친구 죽을 뻔했는데 산 게 아닙니다. 죽는 거였는데 산 겁니다. 상식을 뛰어넘는 기적이 일어났습니다. 그러면 어떻게 이런 일이 일어났을까요? 이 기적의 근거는 뭡니까? 이들이 살아난 건 왜입니까? 무엇 때문입니까? 오늘 말씀 주제입니다. 25절입니다. 함께 읽지요. 바로 여기에 그 답이 있습니다. 시작. 왕이 또 말하여 가로되 내가 보니 결박되지 아니한 네 사람이 불 가운데로 다니는데 상하지도 아니하였고 그 넷째 모양은 3명 넣는데 4명이 있었다 그랬습니다. 분명히 3명인데 그 안에 1명이 더 있었습니다. 누구였겠습니까? 그들이 돌아다녔다 했습니다. 마치 친구와 만나 즐겁게 얘기하듯이 그 뜨거운 불에서 그들이 거닐었다 되어 있습니다. 얼마나 크게 지었는지요. 그런데 얼마나 놀라운 일입니까? 그걸 본 사람이 제가 보기엔 은혜 받은 사람이에요. 그 사람들도 큰 은혜를 입었으나 그걸 목도한 왕이 정말 큰 은혜를 받은 사람이라 저는 생각합니다. 여러분 살면서 하나님의 그런 엄청난 기적을 보신 적이 있습니까? 봤다면 그게 은혜예요. 꼭 나에게만 일어난다고 은혜가 아니고요. 그래 교인들 간엔 서로 성도들 간엔 그런 은혜를 주고받는 겁니다. 그리고 나로 인해 저가 은혜 받고 저로 인해 내가 은혜 받을 수 있는 그게 교회인 겁니다. 2021년은 그런 은혜들이 우리 속에 더 있길 기대합니다. 25절 주목해야 될 말씀이 있습니다. 3명 넣는데 4명이 다녔어. 그런데 그중 1명은 한번 여러분 답해 보시죠. 모두가 답해 봅니다. 누구 같다 그랬습니까? 신들의 아들 같다 그랬습니다. 이방 왕이니까 그렇게 표현하는 거예요. 유일신을 표현하지 못하고 신들 그렇게 말한 건 정말 신을 전체를 말하면서 하나의 신 정도가 아니라 여러 신을 섬겼잖아요. 최대치를 말한 겁니다. 가장 위대한 신을 말할 때 이들은 신들이라고 복수를 쓰는 겁니다. 그러니 그는 꼭 신의 아들 같았어. 그도 모르게 정답을 말한 겁니다. 신을 의미한 겁니다. 저는 25절을 보면 옆에 하나 글자를 적었습니다. 이거 보자마자 적은 오래전에 쓴 글자입니다.
임마누엘이라는 글자였습니다. 임마누엘의 현장입니다. 하나님이 함께 하신 현장입니다. 이 놀라운 사건, 기적은 임마누엘로 일어난 기적입니다. 임마누엘 하신 엘 하나님께서 일으킨 일입니다. 여러분, 여러분의 삶에 이러한 임마누엘의 일들이 있기를 바랍니다. 임마누엘로 나타나는 은혜가 있기를 바랍니다. 혜택이 있기를 바랍니다. 거기에 축복이 있기를 바랍니다. 그런 때론 기적 같은 일도 있기를 바랍니다. 아멘. 그런 마음이 정말 2020년에는 많이 듭니다. 임마누엘의 하나님의 기적이 또 손길이 너무 필요하다라는 생각 말입니다. 결론입니다. 그러면 어떻게 이런 놀라운 기적이 가능했을까요? 어떤 일에든 근거가 있기 마련입니다. 이유가 있는 거지요. 기적은 더 그렇지요. 이들이 이런 기적적인 삶을 살게 된 것, 이유가 있었습니다. 그건 이들의 믿음이 그 이유였습니다. 왕명도 거절하고 죽음도 각오하고 임마누엘을 포기하지 않은 믿음 때문에 이들이 산 겁니다. 아니, 정확히 말하면 이들이 임마누엘을 지켰기에, 나 이거 포기하지 못해요, 하나님 거절 안 해요, 하나님 거부 안 해요, 내 신앙 지킬 겁니다, 기도하는 시간 킵할 거예요, 예배 시간 나 이거 지킬 겁니다, 그 무엇보다 말씀 보는 시간 나 이거 누구와도 무엇과도 어느 것과도 바꾸지 않을 거예요 라고 임마누엘을 지켰던 이들이기에 임마누엘의 하나님이 임마누엘의 기적을 보여준 겁니다. 임마누엘을 포기하지 않은, 그리고 지켰던 이들, 말도 안 되는 상황의 역전을 일으킵니다. 여러분 한번 따라해 봅니다. 믿음은 보답받는다. 다시 한번 옆 사람에게 이르시죠. 믿음은 보답받는다. 여러분, 믿으면 보답받습니다. 그래서 성경에 너희가 예수님을 믿으면, 하나님을 믿으면 다 조건부예요. If you believe in God, 이렇게 조건부지요. 믿어야 뭐가 된다라는 조건부입니다. 믿음은 보답이 있습니다. 여러분, 이들이 산 게 보답이겠지요? 이처럼 큰 보답이 어디 있습니까? 그런데 이것만이 보답이 아니었어요. 제가 읽어드리죠. 이 사건의 마지막 기록입니다. 왕이 드디어, 이름은 계속 그렇게 써요, 사드락 메삭 아벳느고를 바벨론 도에서 더욱 높였다 그랬습니다. 여러분, 세상에서도 잘 됐어요. 더 높아졌습니다. 더 권세가가 됐고 권력을 잡은 자가 됐습니다. 더 잘 나가는 사람이 된 거지요. 인생이 잘 풀렸습니다. 믿으면 그런 보답이 있는 겁니다. 2021년 그런 보답 받는 믿음 가진 우리가 되었으면 합니다. 임마누엘의 하나님이 여러분과 함께 하실 겁니다. 기도합니다. 오늘 말씀 놓고 잠깐 묵상합니다. 하나님은 우리와 함께하고 싶어 하십니다. 그런데 내가 하나님을 거절하고 거부하면, 그리고 그 무언가 때문에 포기하면 하나님은 함께 하실 수 없습니다. 그러면 이들의 살 길은 없는 겁니다. 이들의 삶이 없으면 이들이 높아질 일도 없는 겁니다. 우리가 임마누엘을 지켜야 합니다. 무엇 때문에 포기하는 일이 없어야 합니다. 1년 내내 책망은 아닙니다. 정말 말씀 보십니까? 기도하십니까? 임마누엘을 포기하지 마십시오. 그러면 임마누엘의 하나님의 보답 있을 겁니다. 하나님, 저희가 임마누엘의 하나님을 포기하지 않겠습니다. 하나님, 저희에게 임마누엘의 은혜와 역사를 허락해 주옵소서. 저희에게 주신 물질,
그중 10의 1조와 그의 헌물들입니다. 구제와 선교 또 나눔의 헌물 제대로 쓰이게 하시고 저희에게 물질 주셔서 부족함 없이 살게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도 올렸습니다. 아멘. 시작됐네. 우리 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고 새롭게 하네. 자유하네. 죄와 사망으로부터 나의 삶은 변하구나. 충만하네. 은혜로다. 주의 은혜 한량없는 주의 은혜로다. 주의 은혜 변함없는 신실하신 주의 은혜. 시작됐네. 시작됐네. 우리 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고 새롭게 하네. 주님 자유하네. 죄와 사망으로부터 나의 삶은 변하구나. 충만하네. 은혜로다. 주의 은혜 한량없는 주의 은혜로다. 주의 변함없는 신실하신 주의 은혜로다. 주님 찬양합니다. 은혜로다. 주의 은혜 한량없는 주의 은혜 은혜로다. 주의 은혜 변함없는 신실하신 주의 은혜 변함없는 신실하신 주의 주님의 은혜가 우리에게 절실히 필요합니다. 지금은 아버지와 아들과 성령이 주시는 이 놀라운 임마누엘의 은혜가 그리고 그 기적이 우리 삶에 있기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 아멘. 여호와의 이름으로 예수 나타나게 하시고 하나님 지금 저에게 주의 은혜가 필요합니다. 주님 저에게 주의 은혜가 필요합니다. 주님 지키시옵소서. 큰 죄 도우시옵소서.
사람이 돼